Mango,
प्रथम बर भारत हरि बरले आनंदे पारिब जधारे पड़े द्वितीय बर राम जीव वनवास द्वितीय बर राम जीव वनवास वनवास होइब 14 बरस सेकाले दशरथ हेले बुद्धिमना सेकाले दशरथ हेले बुद्धिमना कि करिबे दशरथ न पड़े जଣା राम लक्ष्मण सीता मन गले पंचवटी कुटीर निर्माण करे मायुष राक्षस हेबे मृग होइन मायुष राक्षस हेबे मृग होइन सीताଙ୍କ आगरे से मिलिला जाण सुनार कुरंगी को सीता देखिले आनी दियो प्रभु ओली ओली करिले सीताଙ୍କ अनुरोध रखिबा पाई सीताଙ୍କ अनुरोध रखिबा पाई मृग पछे धाइले जगत बसाई कहिबा किछि दूर जाई प्रभु विधिले बाण किछि दूर जाई प्रभु विधिले बाण राम डाकरी त्राहि त्राहि लक्ष्मण डाक सीता शुणिले लक्ष्मण को बाबू राम पास पठाइले सीता को एकाकी करी लक्ष्मण जाति जोगी बेश धरी रावण आसक्ति रावण भिक्षा मागी नेले सीता को रावण भिक्षा मागी नेले सीता को हई हई अशोक वनरे रखिले सीता को मृग को वध करी प्रभु श्री राम लक्ष्मण को धरी आसिले जान जेतेबेले कुटीर निकटे आसती कुटीर सीता नहीं तो देखंदी हसीता हसीता कहे कांदंदी राम किए घेनी गला मोर प्राणर धन पर्वत पहाड़ वृक्ष लता को जाई पर्वत पहाड़ वृक्ष लता को जाई जन जन करी कहूँ जे पचारी भैया रामंगर सप्तम अवतार राम अवतार अच्छा अच्छा दशरथ गृह जन्म ग्रहण कले राम लक्ष्मण सीता पितृ सत्य पालन करने वनवास वन को गले एने विधाता द्वार पर जहाँ किसी आन करने कार क्षमता अच्छी से कौन खा राक्षसी पृथ्वी भिक्षा आशा रामचंद्र निकट आसी अच्छा लक्ष्मण द्वारा नाश कर्ण छेदन हो जिते भाई मान आप पलैले कौन पचारे पलैले कौन शुण कि सुपर्ण खेल अपमान प्रतिशोध नापी रावण माइक राक्षसी को मुख कर पठाई अच्छा माँ जानकी को चोरी कर समस्त जानी लक्ष्मण जीवा पूर्व 3 गोटी गार काटी लक्ष्मण जीवा पूर्व 3टी गार काटी गार माँ सीता से गार अतिक्रम कर आसबारू रावण सीता को चोरी कर समस्त जानी किंतु अजଣା कथा कौन जोड़ा जानी सेटा कहवा नुआ कौन अच्छी जानी नथिबा कथा को बही बाहर कर लोक पाखे पहुंचेगा हूँ गायकर धर्म अच्छा ना ना लक्ष्मण 3टा रेखा काटी से रेखा अतिक्रम करके रावण जापरिला ना लक्ष्मण रेखा काटी केमी कुटीर सम्मुख 3टा रेखा कटाई ना ना कुटीर सम्मुख लक्ष्मण 3टा रेखा काटी ना नहीं रावण जापारे भितर को अरे भैया अरे जो रामचंद्र कुटीर निर्माण करते सुनार करते ना सीमेंट रे करते ना स्टील रे करते ना पितल रे करते पत्र कुड़िया घर टे पत्र कुड़िया पंचवटी पत्र कुड़िया गोटे घर टे जदि लक्ष्मण 3टा रेखा काटिला द्वार सम्मुख जदि रावण से पटे जाई पारलानी ताहले पछपट आस्ता आग पड़ सीना लक्ष्मण गार काटिला
ପଛାରୁ କାଟିନି ପଛାରୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା ଏପଟରୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା ସେପଟରୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା ନହେଲେ ରାବଣ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯିଏକି 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ପାଦ ଗଲେ ଖଟେଇକି ରଖିଛି ଗୋଟିଏ ଲାତ ମାରିଲେ ପତ୍ର ଗୁଡିଆ ଉଠିକିରି ହଁ ହଁ ପଳଉ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ରାବଣ କାହିଁ କେମିତି ଯାଇପାରିଲାନି କିପରି ଆରେ ରେଖାଟା କଟା ହେଇଥିଲା କେମିତି କେମିତି କଟା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଅଜଣା କଥା ଆମେ ରାମାୟଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲା ତୀର ଧରିଲା ଘାଇ ଘାଇ 3ଟା ରେଖା କାଟିଦେଲା ଚାଲିଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେଖାଟା କେମିତି କଟା ହେଇଥିଲା ଯେ ରାବଣ କୁଟୀର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ରେଖା କଟା ହେଇଥିଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ମନେ କରି ଧରିଲେ କୁଟୀର 1 2 3 ତିନିଟା ରେଖାରେ ପୁରା କୁଡ଼ିଆ କୁଟୀରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ରାବଣ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏମିତି ରେଖା କଟା ହେଇନଥିଲା ନା ନାହିଁ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ନେଲେ ବାବୁ ପଚାରିବା କଥା ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ କିଏ ନେଇଗଲା ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଆର ତତ୍ତ୍ୱ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା କୋଉ ସମୟରେ ଏ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କୋଉ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା କୋଉ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରି ଲଙ୍କାକୁ ଫେରିବେ ରାଜ ସିଂହାସନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମା କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ରହ କୈକେୟୀ କହିଲେ ରହ ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବୁ ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବୁ ତାହେଲେ ତୁ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବୁ ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଶୁଣରେ ରାମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ଜାଣ ତେବେ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହୋଇବୁ ନହେଲେ ପୁଣି ବନବାସକୁ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ରାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ କିସ କହ ଜନନୀ ବୋଲି ଦେଖ ରାମ ବୋଇଲେ ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ବୋଲନ୍ତି ଗିର ପିତା ସତ୍ୟ ପାରିଗଲୁ ମନରେ ବୀର 14 ବର୍ଷ କେହି ବନବାସୀ ହେଲୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସୀ ହେଲୁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କେହି ନ ଦେଖିଲୁ ହାରାମ କହି ତୋ ପିତାରେ ଜାଣ ରାମ ରାମ କହି ତେଜିଲେ ଜୀବନ ରାମ କହି ତେଜିଲେ ଜୀବନ ରାମ ନାମ ଯେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସଂସାରେ ବୋଲନ୍ତି ଭଲେ କଇକେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବାପ ତୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲୁ ବାପା ମା କାହାର ଦୁଃଖ ତୁ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ହା ରାମ କହି କାନ୍ଦି ତୋର ପିତା ରାଜା ଦଶରଥ ମରିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ହା ରାମ କେବଳ ରାମ ନାମ ଥିଲା ହା ରାମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ମରିବା ସମୟରେ ଯଦି ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏ ଶରୀରରୁ ଭଟିକାଟା ପ୍ରାଣଟା ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଏନି ଯେ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେ ଅମର ହେଇଯାଏ ତୋ ପିତା ଯଦି ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା ସିଏ କାହିଁକି ମଲା ସେ ତ ମରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାମ ହାରେ ରାମ କୁଆବଳ ରାମ ଆରେ ରାମ ସବୁବେଳେ ରାମ ନାମ ଗାଇଲା ସିଏ କାହିଁକି ଅମର ହେଲାନି ତାର କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏହାର କାରଣ ମୋତେ କହ ପ୍ରକୃତରେ ଦଶରଥ ମରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଦଶରଥ ମରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଦଶରଥ ମରିବାକୁ ଦାୟୀ ହେଲା କୈକେୟୀ କି ତା ପୁଅଟାକୁ ବନବାସକୁ ପଠେଇଦେଲା ଇଏ ଇଆଡେ ହେଲା ଆଉ ପୁଅକୁ ଧରି ମରିଲା ଆଉ ଆରେ ପୁଅ କୈକେୟୀ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମା ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ ଯେତେ ମା ଅଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମା ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କେମିତି ବନବାସ ପଠେଇଦେଲା ମୂର୍ଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନବାସକୁ ପଠେଇବାର କାରଣ କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନବାସକୁ ନ ପଠେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାନ୍ତା 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ସିଂହାସନକୁ ଶନି ଦଶା ପଡିଥିଲା ରାତ ବାହିଲେ ରାମ ରାଜା ହେଲେ
ରାମ ରାଜା ହେବେ କଇକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସରି ମନ୍ଥରା ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ସରୋବର ନିକଟକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସି ଗୋଟିଏ କପଟ କପତି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହେଲୋ ସଖୀ, ଓ କାଲି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ରାଜା ହେବେ। ରାମ ରାଜା ହେବେ ରାଜା ହେଲେ କଣ ହବ? କଣ 14 ବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ସିଂହାସନକୁ ଶନି ଦଶା ପଡିଛି। ଯିଏ ରାଜା ହବ ସିଏ ମରିବ। ସେ ମରିଯିବ ଇଏ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷିଣୀ ମାନେ କଥା ହେବାର ହଁ ମନ୍ଥରା ଶୁଣିଲା। ମନ୍ଥରା ବିଚାର କଲା, ରାମ ଭଳିଆ ରାଜା, ରାମ ଭଳିଆ ପୁରୁଷ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହେଇକି ମରିଯିବେ। ମରିଯିବ କଣ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବେନି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବନି? ଇଏ କେମିତି ମରିବନି ଦେଖିଆ ଆମେ। କଇକେଇଙ୍କୁ ଆସିକିରି କହିଲେ, କଇକେଇ ଯିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହବ ସିଏ ମରିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ବିଚାର କଲେ କଇକେଇ କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ? କଣ କରିବା ରାତି ପାହିଲେ ରାମ ରାଜା ହେବେ। ଯଦି ରାଜା ହେଇଯିବେ ରାମ ମରିଯିବେ। ମରିଯିବେ କଇକେଇ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମା ବୋଲି ଅତୃପ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ସମୟରେ କଇକେଇ ମନ୍ଥରା ଦ୍ଵାରା ଏ ଯୋଉ ଦଶରଥ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ 2ଟି ବର, ସେ ବର 2ଟା ମାଗିଲେ। କଇକେଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ମୁହାନ କାହିଁକି କରିବା ନା, ଦଶରଥ ରାଜାକୁ କଇକେଇ ବର କଣ ମାଗିଲା ଆଜ୍ଞା? କଣ ବର ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବର ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ଯିବେ। କଇକେଇ ବର ମାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ହଁ କଇକେଇ ବର ମାଗିଲା, ପ୍ରଥମ ବର ଭରତ ରାଜା ହବ, ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ଯିବେ। ଯିବେ କଇକେଇ ଜାଣିଛି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯିଏ ରାଜା ହବ ସିଏ ମରିବ। ଇଏ ମରିବ ଆମେ ଟିକେ ଭାତରେ ବିଷ ମିଶେଇଥିବା, ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭାତ ଯିଏ ଖାଇବ ସିଏ ମରିବ। କାହିଁକି ଆମେ ବିଷ ମିଶେଇଛନ୍ତି? ସେ ଭାତ ଆମେ କେବେ ଖାଇବା କି? ଖାଇବା କି? କିନ୍ତୁ କଇକେଇ ଜାଣିଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯିଏ ରାଜା ହବ ସିଏ ମରିବ। ମରିବ ସିଏ ବର ମାଗିଲେ କଣ? ମୋର ପୁଅ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହବ, ଅର୍ଥାତ ମୋ ପୁଅ ଭରତ ମଲେ ପଛେ ମରୁ, ମରୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ରାମଟା ବଞ୍ଚିକିରି ଥାଉ। ଆମ ରାମ ଭଳି ପୁଅ ଥାଉ ଯେ ନିଜର ପୁଅକୁ ମରଣ ମୁଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇକିରି ସୌତୁଣୀ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବନବାସକୁ ପଠେଇଥିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭରତ ଯଦି ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ଭରତ ମଧ୍ୟ ମରିଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ଆଜି ମା କଇକେଇ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନବାସକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ସିଂହାସନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଇକେଇ ପଚାରିଲେ, ବାପ ଓ କାହିଁକି ତ ପିତା ମଲେ? ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି କାହିଁକି ତ ପିତା ମଲେ? ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମା ସିଏ କୋଉ ରାମକୁ ଡାକିଥିଲା? ମୋ ପିତା ଦଶରଥ କୋଉ ରାମକୁ ଡାକିଥିଲା? ଟିକେ ରହିବ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଏମିତି କେତେ ରାମ ଅଛନ୍ତି କେତୁଟା ରାମ ତୁ ଜାଣିନ? କେତେଟା ରାମ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା, ଓ ସେଇଟା ପୁରା ବାବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ରାମ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ହଉଛନ୍ତି 3ଟା। ତିନିଟା ରାମ ଆଉ କଣ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ଜଣେ ହେଲେ ପରଶୁରାମ, ପରଶୁରାମ ଜଣେ ହେଲେ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ, ରାମ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରାମ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ମଲେ କଣ? ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କଇକେଇଙ୍କୁ, ମା ବାପା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉ ରାମକୁ ଡାକିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ପୁଅ ରାମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଭଗବାନ ରାମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମରିବା ସମୟରେ ତା ପୁଅକୁ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମକୁ ସେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାନବ ରୂପୀ ପୁରୁଷ, ଆମ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ନେଇକରି ସିଏ ଜନ୍ମ। କାହିଁକି? 10 ଅବତାରରେ 10 ଭକ୍ତକୁ ଧାର କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। 10 ଅବତାରରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 52 ଅବତାର ଧାରଣ କଲେ। କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଆଜ୍ଞା? ବଳିରାଜାକୁ ଉଦ୍ଧାର। ଆଚ୍ଛା ନା ନାହିଁ? ମତ୍ସ୍ୟ ଗଚ୍ଛ ବଢା ନରସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ବୌଦ୍ଧ କଳିକି ଏ ଯୋଉ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଏ ରାମ ଅବତାର ହେଲେ କାହା ପାଇଁ? ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ
ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ମା ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୟ ବିଜୟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଲେ ଜୟ ବିଜୟ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହେଲେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭାଇ ଭାଇରେ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିକିରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ନେଇକିରି ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ରାମ ଭଗବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ରାମ ଭଗବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାବୁ କହିଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ କିଏ ନେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ? ହେଲେ ଯେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାମୁ ଆଉ ଟିକେ ରାବଣ ତ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା ରାବଣ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ରାବଣ ଘରେ ପଣ୍ଡିତ କେହି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାହିଁ। ତାକେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଇପିଟାକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଲେ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଛେ ଦିଆ। ରାବଣ ଜଗତ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ। ରାବଣ ମର ରାବଣ ପରେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ବୋଲି ରାବଣର ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଲା ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ। ରାବଣ ମରଣ ରାଜ ସିଂହାସନର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲେଖିଲା ରାବଣ ମରଣ ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ। ରାବଣ ମର କାଳେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ରାଜ ସିଂହାସନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରୁଥିଲା ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମର ରାବଣ ମରଣ। ତଥାପି ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା। କାହିଁକି ହରଣ କଲା? କାହିଁକି ସୀତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହରଣ କଲା? ଜଣେ କହିବ ବାପାରେ ତୁ ଗୁଣୁଥ ଚଟିକି ଯିବୁନୁ ମରୁ। ମରୁ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା କରିବ କି? ମୁଁ ତ ସେଠି ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯିବେନି। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଜାଣିଛି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲେ ମୁଁ ମରିବି। ତଥାପି କାହିଁକି ହରଣ କଲା? କାହିଁକି ହରଣ କଲା? କାହିଁକି? ଆରେ ସୀତାଙ୍କର ରାବଣର ଝିଅ ହଉଛି ସୀତା। ରାବଣର ଝିଅ ହଉଛି ସୀତା। ଜନକ ଋଷିର ଝିଅ ହେଲା ସୀତା। ରାବଣର ଝିଅ ହେଲା ସୀତା। ଜନକ ଋଷି ପ୍ରତିପାଳିତ କରିଥିଲେ। ରାବଣର ଝିଅ ହେଲା କହୁନୁ? ଆରେ ପୁଅ ଏକ ଦିନେ ରାମ ଦିଗ ବିଜ କରି ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲା ହେ ପୁରୀ ଋଷିମାନେ ଦେଖ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଋଷିମାନେ ଦେଖ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ନଷ୍ଟ କରି ଭାବିଲା ଋଷି। ଯଜ୍ଞ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ରାବଣ ଗଲା ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଲା। ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତ ଋଷିକୁ ଶିର କାଟିଲା। ହେ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। এই ରକ୍ତରୁ ଯୋଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏ ରକ୍ତରୁ ଯୋଉ ଝିଅ ହବ ଜନ୍ମ, ତାହା ଯୋଗୁ ଯିବ ତୋର ପ୍ରାଣ। ଋଷି ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ୟଥା ନହିବ। ଏହି କଥା ରାବଣ ଶୁଣିଲା ଭବ। ସବୁ ଋଷି ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଏକାକି ଗଲା। ଗୃହରେ ନୀଳ ରାବଣ ରଖିଲା। ମନ୍ଦ ଧରିକି ରାବଣ ଯେ ବୋଳନ୍ତି, ଏ କଳସୀରେ ବିଷ ଅଛି ଖାଇବୁ ନୋଟି। এই କଳସୀରେ ବିଷ ଅଛି ଖାଇବୁ ନୋଟି। ଏହା କହି ରାବଣ ଚଳି ଯେ ଗଲା। ବିଷ ଭାବେ ମନ୍ଦ ଧରି ରକ୍ତ ପିଇଲା। ମନ୍ଦ ଧରି ଗର୍ଭରୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦେଖୟାଣ। ବାୟା ରାବଣ ଦିନେ ଦିଗ ବିଜୟ କରିକି ଫେରିବା ସମୟରେ ଋଷିମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ରାବଣ ତ ଅସୁର ପ୍ରକୃତି, ଯଜ୍ଞ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଏ ଯଜ୍ଞ ନଷ୍ଟ କରି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଗଲା। ଋଷିମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଏଇ ରକ୍ତରୁ ଯୋଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବ, ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ, ତା ଯୋଗୁ ତୋର ପ୍ରାଣ ଯିବ। ରାବଣ କଣ କଲା? ସମସ୍ତ ଋଷିକୁ ମାରିଦେଇ ରକ୍ତରାକକୁ ଏକାକି କରି କଳସୀରେ ଭରି ଘରେ ନେଇକିରି ରଖିଲା। ମନ୍ଦ ଧରି କହିଲେ ଏଥିରେ ବିଷ ଅଛି, କେବେ ଖାଉନି। ରାବଣ ତ ସବୁବେଳେ ଦିଗ ବିଜୟ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ମନ୍ଦ ଧରି ବିଷ ଭାବି ସେ ଋଷିମାନଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ପାନ କଲେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ମନ୍ଦ ଧରି ଭାବିଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଗୃହରେ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ କରିବି ବୋଲେ ଅସତୀ ବୋଲିକି ମତେ ସମସ୍ତେ ଅରେ ଦିନେ ଦମକଳ ଗାଁ ଯାଇଛି, ଘଇତା ନଥାଇ ପିଲା ନା ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ଦିନେ ଦମକଳ ଗାଁ ଯାଇଛି, ଘଇତା ନଥାଇକି ପିଲା ପାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦ ଧରି ଝିଅଟି ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ।
विचार कले झीटा को जदि रखी मोर स्वामी आसे मत दोतरणी बोलिकी घर बाड़ेगी गोटे मंजुषा भितर झीटा को भरी मंजुषा भितर झीटा को भरीदे नहीं नदी स्रोत भासी भासी जाकि बाली पोती जनक महर्षि यज्ञ करने पूर्व राशि फुड़ती जिते चाष करने समय नंगल मुंड को ये सिंधुकड़ा पेढ़ीटा बाजिला जिते खोलिकी बाहर गले देखिले गोटे झीटे अच्छी नंगर सियार जन्म होता जो नाटा देले सीता सीता तेणु मंदोदरी गर्भर जन्म होता जो रावण झील है सीता सीता तेणुक ऋषि मैंने अभिशाप देते से झील जो तोर मृत्यु घटव तेणुक सीता हरण रावण मरण रावण कहीं ना सीता पाखे गोटे रोग थिला जाको कहते पदर रोग पदर रोग थी बोले तार संतान संतति के हबनी माँ सीता पदर रोग थिला जहाँ को बांछ बोल कहते रावण जानी पारिला जे मो झील केवल संतान जन्म ग्रहण कर पदर रोग केमी नष्ट हम अशकारिष्ट खाइनी एवं देखु जी बांझ थी जार पदर रोग थी संतान पत्र हो अशकारिष्ट खुआइले तार संतान संतति हम रावण केते थर जाइगिरी सीता को मागी रामचंद्र दे नथिले तेणु परिशेष प्रभु रामचंद्र नदेला परे रावण चोरी कर सीता को नेले कोड रखिले कोड सीता को नेगिरी कोड रखिले अशोक वन रे रखिले कि अशोक वन रे कहीं रखिले अशोक गछर पवन बाजिले सीता देहर पदर रोगड़ा दूर हम तेणु अशोक वन रही रही अशोक गछर पवन बाजी बाजी माँ सीता देहर पदर रोगड़ा दूर है लंकार आसिया परे जे कि संतान जन्म है तार ना हूँ लभ बुझे कि पो तेणु बाबू कहवार कथा हूँ निश्चय हम अरे तोर भौंडी तो बरमपुर रोची तार लेखाई केते दिन है मत कौन अशकारी अशकारी सुन दे दी तेणु कहवा गले तेतिया जुगे भगवान राम होउछन्ती मानव रूपी केबे भगवान मानव रूप जन्म ग्रहण करें ना पुणी माँ अभिशाप ब्रह्मा को अभिशाप दे आदिमाता ब्रह्मा विष्णु शिव निकट को आसले श्रृंगार करने ब्रह्मा मना करदे ब्रह्मा को अभिशाप दे तो अपूज्य होबू तोते किए पूजा करेंगे ना तेणुक आज समग्र आर्यवर्तर कौड़ी आप ब्रह्मा मंदिर देखिपारे ना विष्णु को अभिशाप देले तू जोनि की निंदा कलु तू देवता हेले मानव जोनि जन्म ग्रहण करू जी तू ये मानव जोनि जन्म ग्रहण कला से भगवान कौन सी मानव जी मर्त्य मंडल देह परी देवता हेले भी मर जी मर्त्य मंडल मानव रूप जन्म ग्रहण कला से मरवाटा सत्य भगवान 10 अवतार होती 10 थर मरचंदी ना को अवतार बचिक अच्छा कि भगवान 10 अवतार भगवान मृत्यु होती तेणुक भगवान अंश नहीं जन्म किंतु भगवान कह ना आम जहाँ जानी माया देवी कहीन रामायण कथा न सरी एहीपरी रामायण कथा गान करुथिले केबे न सरीब सेही कथारे भोले जहाँ जानी अच्छी एबे बताई हला कि न हेला बाया देबे कहे तो नाचो छुपे बाइया भाई तो नाचो